اللہ فرماتا ہے اے محبوب تمہارے زمانے کی قسم ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان گھاٹے میں ہے، تمام انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ تو فائدے میں کون ہے؟ آگے اللہ نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، وہ فائدے میں ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے ہیں سب گھاٹے ہیں۔ دنیا کا مزاج، دنیا کا نظام کچھ بھی ہو، لیکن یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ جس کے پاس نیکی نہیں ہے وہ نقصان اٹھائے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ تمام انسان چاہے وہ کہیں کا رہنے والے ہو، مکے کے ہو، مدینے کے ہو، ادر کنٹری کے ہوں، سب کے سب نقصان میں ہے۔ فائدے میں وہی ہے کہ دنیا میں رہ کر کے جو ایمان لے کر کے آئے اور انہوں نے اچھائی کی۔ ابھی ہم دنیا میں ہیں تو ہمیں دنیا اچھی لگتی ہے، دنیا میں دولت کی زیادہ اہمیت ہے، اس کی دولت اچھی لگتی ہے۔ ہر وقت ہم دنیا ہی کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن نیکی کی اہمیت پتہ چلے گی جب ہم دنیا چھوڑیں گے تو۔ نہیں، دو چیزیں تو ہیں، دنیا اور آخرت۔ دولت کی اہمیت دنیا میں ہے اور اعمال کی اہمیت آخرت میں ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو دونوں چیزیں ہونا ضروری ہے۔ اگر دولت نہیں ہوگی تب بھی آدمی نقصان میں ہے دنیا کے اعتبار سے، اور نیکی نہیں ہوگی تو آخرت کے اعتبار سے بیکار ہے۔ تو دونوں چیزیں لے کر کے چلیں، اور نیکی وہی کام آ سکتی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لے۔ بے شک، یعنی نیکی وہی قبول ہوتی ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جو فیصلے فرمائے گا وہ ظاہر کو دیکھ کر کے نہیں بلکہ دلوں کو دیکھ کر کے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں نیکی وہی قبول ہوتی ہے جس میں خلوص ہو، للہیت ہو، دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو۔ یعنی آج ہم سب سے زیادہ دکھاوا کرتے ہیں، 100 میں 95% دکھاوا، اور اللہ تبارک و تعالی کو دکھاوا تو بالکل پسند نہیں ہے۔ اگرچہ وہ نماز ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ حج ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ کتنی ہی اعلیٰ افضل و اہم عبادت ہی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی کو ریاکاری پسند نہیں ہے۔ بے شک، لیکن اگر عبادت میں خلوص ہوتا ہے، نیت میں اگر اچھائی ہوتی ہے، نیت میں اگر للہیت ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اتنا ثواب عطا فرماتا ہے، اتنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ بندے کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جیسی جس کی نیت ہوتی ہے ویسی اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرماتا ہے۔ نہیں ہے کوئی آدمی اگر نماز پڑھے اور اس کی نیت نہیں ہے تو نماز میں تو نیت شرط ہے۔ کتنی اچھی کوئی نماز پڑھ لے، کتنا ہی اچھا رکوع کر لے، کتنا ہی اچھا سجدہ کر لے، کتنا ہی اچھا قیام کر لے، اگر اس کی نیت نہیں ہے تو وہ نماز ہی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ تو ہر جائز عمل کے لیے آدمی اگر نیت کرے گا تو ثواب پائے گا۔ اب چاہے وہ نکاح ہو، چاہے ختنہ ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی معاملہ ہو، اگر اللہ کی رضا کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات
मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे हुस्न व जमाल को नहीं देखता है, तुम्हारे कपड़ों को नहीं देखता है, तुम्हारे जाहिर को नहीं देखता है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिलों को देखता है। सुभान अल्लाह। आज हम इस बात की फिक्र कहाँ करते हैं? आज हम तो समाज के चक्कर में हैं, नहीं कि समाज के साथ चलो, समाज के साथ। हर आदमी ये कह रहा है समाज के साथ चलो। जब सब समाज के साथ चलेंगे तो दीन पर कौन चलेगा? कितने लोगों का ये कहना बन गया कि समाज के साथ चलो, दुनिया के साथ चलो। अरे मौलाना लोग तो ऐसी करते हैं, मौलाना लोग ऐसी करते हैं, समाज के साथ चलो। तो समाज थोड़ी जाएगा कब्र में, दीन जाएगा कब्र में, दीन के बारे में पूछा जाएगा। और ऐसा समाज जो शरीयत मुस्तफा का कातिल हो, ऐसा समाज जिस समाज के अंदर मुस्तफा की सुन्नतों का जनाजा निकाला जाता हो, ऐसा समाज जहाँ मुस्तफा की बातों को हिकारत की नजर से देखा जाता हो, ऐसे समाज से ना अल्लाह राज़ी है ना उसका रसूल राज़ी है। मुसलमान का ये काम नहीं है। मुसलमान एक मोमिन का काम ये है कि मोमिन समाज को ना देखे बल्कि अपने नबी की शरीयत को देखे, अपने नबी के कौल को देखे, अपने नबी के फरमान को देखे कि मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो जिंदगी जिसके बारे में कुरान फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी को तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना बनाया है। अल्लाहु अकबर। ये माँ की गोद से लेकर के कब्र की मंजिल तक अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें मुख्तसर जिंदगी अता फरमाई है, अल्लाहु अकबर, ये पूरी जिंदगी मुस्तफा की जिंदगी का नमूना है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी दी है। तो बंदे खुदा, अब तुझे सोचना चाहिए कि हर चीज में तू नमूना तलाश करता है, ये जिंदगी कैसे गुजरेगी? तो जहां अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको जिंदगी अता फरमाई है, तो जिंदगी गुजारने का एक जिंदगी गुजारने के एक नमूना भी तैयार फरमाया है, और उस नमूने का नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह। कैसे जिया जाएगा? तो तुम्हें खुदा का महबूब बताएगा। अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं जीना है। आज हम अपनी मर्जी के मुताबिक तो जीते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के मुताबिक बहुत कम लोग जीते, वरना सब अपनी मर्जी के आगे। यानी जब मर्जी चाहे नमाज पढ़ी और जब मर्जी चाहे छोड़े पढ़ा। अब उससे पूछे भैया नमाज को नहीं पढ़ना, कि पढ़ते तो है मौलाना साहब, फिर बहुत नहीं कि मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा। तो तुमने अल्लाह की मानी या अपनी मर्जी की मानी? अपनी मानी की नहीं मानी। कितने लोग ऐसे हैं कि रोजा हम नहीं रख पाते हैं। क्यों नहीं रख पाते हैं भाई? कि नहीं रख पाते हैं कि हमसे जो है सब्र नहीं होता, भूख बहुत लगती है। तो अपनी मानी तुमने, अल्लाह उसके रसूल की मानी। कामयाब वो है जो अपनी न चलाए। अरे मुसलमान नाम ही उसी का है जो अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के आगे अपनी गर्दन को झुका दे। सुभान अल्लाह। मुसलमान ऐसी बातें करते, बताओ 50-50 साल का आदमी, 60-60 साल का आदमी है नहीं है। अब उससे कहा जाए कि नबी की सुन्नत अब तो चेहरे पे सजा ले, भाई साहब कब तक उस तरह चलाएगा? अब तो तेरी खाल कमजोर हो गई है, अब तो चेहरे पे दाढ़ी रख ले। तो 50-60 साल का आदमी कहता रखूंगा, जरा मेरा हिसाब बन जाए। अब बताओ कि 50 साल के बाद कौन सा हिसाब बनेगा? अंदाजा तो लगाया, अरे 50 साल के बाद तो अच्छे का हिसाब खराब हो जाता, तुम्हारा कब बनेगा? ये सोच लेकर आप कितनी गंदी हमारी और आपकी सोच हो चुकी है, कितनी घटिया सोच हो चुकी है। अरे ये मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं, ये किसी मौलवी का कानून नहीं है। आज मौलवियों की बातों को हिकारत की नजर से देखा जाता है। ये मौलवियों की बातें नहीं है, ये मुस्तफा की बातें हैं। अल्लाहु अकबर। एक बुजुर्ग का कौल है कि अगर दुनिया में उलमा नहीं होते, अगर अइम्मा नहीं होते, तो इंसान डंगरों की तरह जिंदगी गुजारता। मौलवी ने अपने बाप की बात नहीं की है, अल्लाह उसके रसूल की बात। तो बताओ, हम मुस्तफा के गुलाम हैं, कलमा हमने पढ़ा है, मुसलमान हम हैं, तो हम मुस्तफा की बात नहीं मानेंगे तो फिर मानेगा कौन? प्रधानमंत्री मानेगा? नमाज हमारे लिए है, रोजा हमारे लिए है। नमाज मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए तो किसके लिए ला? अरे हमारे लिए तो लाए हैं, और हम ही नहीं पढ़ेंगे तो फिर पढ़ेगा कौन? कितना प्यार फरमाते हैं नबी
اپنی امت سے کتنا پیار فرماتے ہیں، اسی مہینے کی 27ویں شب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ ہے، پیچھے والوں توجہ ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ یہ سوچتے ہو کہ اب سلام پڑھ لیا جائے۔ نہیں میں نے کہہ دیا کہ 12 بجے تک تو جھیلنا ہی جھیلنا ہے، ایسا محبت میں جھیلو گے تو اور مجبوری میں جھیلو گے تو 12 کے بعد وہ آپ کی مرضی ہے، 12 بجے تک تو آپ کو لے کر کے چلنا ہی چلنا ہے۔ اچھا بول رہے ہیں، یہ بھی تو ہے۔ دوسری پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کتنا پیار فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کی زندگی کو ہمارے اور آپ کے لیے بہترین نمونہ بنایا۔ قرآن فرماتا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تمہارے لیے بہترین نمونہ بنایا ہے۔ یعنی قرآن تو تمہیں صرف وضو کرنے کا حکم دے گا، لیکن وضو ہوگا کیسے؟ تو محمد مصطفیٰ نے وضو کر کے دکھایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک پڑھنے کا حکم دیا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنوں کے اوپر اوقات معینہ میں فرض کر دی گئی ہے۔ نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ تو خدا کے محبوب نے تمہیں پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے، لوگوں نماز کیسے پڑھی جائے گی۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ اتنا پیار فرماتے ہیں مصطفیٰ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، یعنی تو نماز جیسا تحفہ مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نمازوں کا تحفہ دیا کہ اے محبوب، یہ آپ کی امت کے لیے رب کی طرف سے ایک گفٹ ہے، لے جاؤ۔ اور کتنی نمازیں کی پتہ ہے؟ 50 وقت کی نمازیں کی 24 گھنٹے۔ بتاؤ گھنٹے ہیں 24، نمازیں کی 50۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ 50 نماز لے کر کے آنے لگے۔ احسان مانو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئے۔ موسیٰ علیہ السلام مصطفیٰ سے پوچھنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت کو کیا تحفہ عطا فرمایا؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں فرض اللہ علی امتی 50 صلاۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کے اوپر 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ کتنی؟ 50 نمازیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب 50 نمازیں سنی تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے محمد، آپ کی امت اور 50 نمازیں، آپ کی امت اور 50 نمازیں، گویا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ہماری اور آپ کی سستی اور کاہلی سے واقف تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھ رہے تھے کہ میری امت کے اوپر اللہ نے 2 وقت کی نماز فرض کی تھی، وہ 2 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائی، ان کی امت 50 وقت کی کیسے پڑھ گئی؟ ہے نہیں ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف، اے محمد اپنے رب کی طرف واپس ہو جاؤ اور کچھ کم کرا لو۔ اِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، بے شک آپ کی امت اس بات پر قادر نہیں ہوگی کہ وہ 50 وقت کی نماز پڑھے۔ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے بڑی سست امت ہوگی ان کی بھی، بھائی صاحب ایسا امتی پڑا ہے کہ جب وہ سونے پہ آتا تو اگر اس کو اٹھایا نہ جا صبح تو بھائی صاحب پتہ نہ دوسرے دن اٹھائے گا، اللہ جانے چوتھے دن اٹھائے گا۔ یہ حالات ہے ہمارے، ہے نہیں ہے؟ انگریز پروفیسر نے کہا تھا، انگریز عیسائی مذہب کا، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جب تک یہ قوم مسلم نماز فجر کے لیے اپنے اپنے گھروں سے ایسے نہ نکل پڑے جیسے کہ یہ عید میں جاتے ہیں، تب تک ان سے ڈرنا بالکل بیکار ہے۔ اس نے یہ لکھا ہے، وہ ظہر کی نماز کے لیے نہیں کہتا ہے، عصر کی نماز کے لیے نہیں، مغرب کے لیے نہیں، عشاء کے لیے نہیں، فجر کے لیے کہا کہ جب یہ قوم جب اپنے نبی کے نام پر نیند قربان نہیں کر سکتی تو یہ قوم اپنے نبی کے نام پر کچھ قربان نہیں کر سکتی۔ ان نمازوں کی اہمیت، اس ذکر کی اہمیت، نیکی کی اہمیت تو مرنے کے بعد پتہ چلے گی۔ قیامت کے دن دونوں لوگ پچھتائیں گے، جو نیک ہوں گے وہ بھی اور جو بدکار ہوں گے وہ بھی۔
بدکار تو اس لیے پچھتائیں گے کہ نیکی نہیں کی، یعنی نیک لوگ اس لیے پچھتائیں گے کہ زندہ ہوتے دنیا میں اور زیادہ نیکی کر لیں، کوئی اس بات کی تمنا کریں گے نہیں ہے۔ لیکن آج ہم تو دنیا میں ہے نا، اچھا دنیا میں بھی اس لیے ہے کہ دوسرے لوگوں نے بھی ذہن یہی بنا دیا، آخرت کا ذہن ہے ہی نہیں بالکل، یعنی ماں باپ بھی ذہن یہی بنا دیتے بیٹا مالدار بن جاؤ، کروڑ پتی بن جاؤ، مکان اچھا ہو، دکان اچھی ہو، اس کے چکر میں چاہے تمہیں مٹکا کھیلنا پڑے، چاہے سٹا کھیلنا پڑے، چاہے جوا کھیلنا پڑے، چاہے سود کھانا پڑے، بس ایک ہی ذہن بنا دیا جاتا ہے، مالدار بن جاؤ، کروڑ پتی بن جاؤ، لیکن وہ والدین کامیاب نہیں ہے۔ میرے نبی کا قانون تو یہ ہے، لوگوں تمہارے گھروں میں بچے جب 7 برس کے ہو جائے تو اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دے دو، اس لیے ابھی بچے ہیں، ابھی سے تو خدا کی بارگاہ میں جھکا دو، اگر ان کا بچپنا خدا کی بارگاہ میں جھک گیا تو ان کی جوانی بھی جھک جائے گی، بڑھاپا بھی جھک جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، غلط ہے۔ فرمان مصطفیٰ حضرت علامہ مفتی قمر صاحب قبلہ زندہ آباد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ ہماری سوچ یہ بن گئی ہے کہ نماز پڑھی جائے گی بڑھاپے میں، داڑھی رکھی جائے گی بڑھاپے میں، جتنے نیک کام ہوں گے بڑھاپے میں کرے جائیں گے۔ ارے جس نے جوانی پہ عبادت نہیں کی وہ بڑھاپے میں عبادت کر ہی نہیں سکتا، یعنی ایسی کر پائے گا تھوڑی بہت، اگر ایسا پڑھی ہے تو فجر چھوڑے گا، فجر پڑھی ہے تو ظہر چھوڑے گا، یعنی ہے۔ لیکن نبی کیا فرماتے ہیں بچپن ہی سے نمازی بنا دو۔ 7 برس کی اہمیت کیا ہوتی ہے نبی فرماتے ہیں جب یہی بچے 10 برس کے ہو جائے تو مار کر کے نماز پڑھواؤ، مار کر کے روزہ رکھواؤ، یہ کسی اور کا قانون نہیں ہے، یہ نبی کا قانون ہے، زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، بولنا خدا کا سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اس پر دھیان نہیں ہے۔ لیکن پردھان منتری کی طرف سے قانون آیا جا کہ بچے کا آدھار کارڈ بنائے گا تو صبح لائن میں کھڑا ہے کہ بچے کا آدھار کارڈ بنائے گا یار، پردھان منتری نے اعلان کر دیا ہے کہ فلاں صاحب نے اعلان کر دیا کہ ڈی ایم نے اعلان کر دیا، ڈی ایم کی بات کا اتنا فالو کرا جاتا ہے، مصطفیٰ کی بات کو ہلکے میں لے رہے ہیں۔ تو مصطفیٰ کی بات ہلکے میں لینے سے مصطفیٰ کی بات ہلکی نہیں ہوتی ہے بلکہ ہم ہلکے ہو جاتے ہیں۔ بے شک، بے شک، نہیں ہو گئے بتائیے، بے شک۔ کتنا پیار فرمایا نبی نے تم سے اور تم کیا کر رہے ہو؟ تم مصطفیٰ کی سنتوں کی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو، اور عالی شان جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں لوگ وی آئی پی لوگ، ان کو دیکھو شادی بیاہ میں بتاؤ کیا کھڑے ہو کر کے کھانا کھلاتے، نبی کی سنت کا قتال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کہاں ہے؟ جب مسلمان عمل نہیں کرے گا تو پھر کرے گا کون؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، مصطفیٰ کا طریقہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیار فرماتے کہ تمہاری خاطر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر رب کی بارگاہ میں چلے گئے کہ پروردگار عالم 50 وقت کی نمازیں تو نے میری امت کے اوپر نازل فرمائی ہے، اے پروردگار عالم خفف، اے پروردگار عالم کچھ کم کر دے، میری امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 کم کر دی، کتنی رہ گئی؟ ہاں توجہ ہے، اس کا مطلب ہے گڑت بھی اچھا ہے ماشاءاللہ، تو 45 رہ گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام پھر مل گئے، پوچھنے لگے اے محمد کچھ کم ہوئی؟ کہاں کم ہو گئی؟ کتنی ہوئی؟ کہ 45 کی 45 اور آپ کی امت ارجع الی ربک، اپنے رب کے پاس چلے جاؤ، فاسألہ التخفیف، اور تخفیف چاہو، ان امتک لا تطیق ذلک، بے شک آپ کی امت طاقت نہیں رکھتی ہے، نہیں پڑھ پائے گی، میں کہہ رہا ہوں نہیں پڑھ پائے گی۔ ارجع الی ربک، اپنے رب کے پاس چلے جاؤ، پھر چلے گئے، دوبارہ پھر چلے گئے، 5 پھر کم ہو گئی، کتنی رہ گئی؟ 40۔ موسیٰ علیہ السلام پھر مل گئے، کچھ کم ہوئی کہ ہاں کم ہو گئی، کتنی کم ہو گئی؟ بولے 10 کم ہو گئی، 40 رہ گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہہ دیا ارجع الی ربک، اپنے رب کے پاس چلے جاؤ، فاسألہ التخفیف، کچھ کم کرا لو۔ یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام بار بار ملتے رہے اور بار بار کہتے رہے کم کرا لو، کم کرا لو، یہاں تک کہ یہ ہوا کہ 5 اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم کر دی، 40 سے 35 رہ گئی، 35 سے 30 رہ گئی، 30 سے جو ہے 25 رہ گئی، 25 سے 20، 20 سے 15، 15 سے 10، پھر لے کر کے جب 10 آئے تو موسیٰ علیہ السلام پھر مل گئے، بولے کم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیا ہو گئی؟ کتنی رہ گئی؟ کہ 10 رہ گئی ہیں۔ ارجع الی ربک، اپنے رب کے پاس چلے جاؤ، 10 نمازی بھی آپ کی امت کے لیے بہت ہے۔ پھر چلے گئے مصطفیٰ، کتنا پیار ہے اپنی امت سے، دیکھیں تو آپ کتنا پیار ہے مصطفیٰ۔ پھر چلے گئے، پھر کہہ رہے ہیں خفف، اے پروردگار عالم
کچھ اور کم کر دے، میری امت جو ہے اتنی نمازیں نہیں پڑھ پائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 اور کم کر دی۔ کتنی رہ گئی؟ 5 رہ گئی کہ نہیں رہ گئی؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محمد یہ 5 نمازیں لے جاؤ، اور آپ کی امت کی فضیلت یہ ہے کہ اگر ایک وقت کی نماز پڑھے گی تو اس کو 10 نمازوں کا ثواب دیا جائے گا، اور 5 وقت کی نماز پڑھے گی تو ثواب 50 ہی وقت کی نماز کا دیا جائے گا۔ 5 لے کر کے مصطفیٰ آ گئے، موسیٰ علیہ السلام پھر مل گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے محمد کم ہو گئی کہ ہاں ہو گئی کہ کتنی ہو گئی؟ کم کہ 45 ہو گئی۔ کتنی رہ گئی؟ 5 رہ گئی۔ سرکار فرماتے ارجع الی ربک، اپنے رب کے پاس چلے جاؤ۔ 5 نمازیں بھی بہت ہیں۔ ان امتک لا تطیق ذلک، بے شک آپ کی امت یہ 5 نمازیں پڑھ نہیں پائے گی۔ 5 نمازیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہماری سستی اور تقاصری اور کاہلی کو دیکھ رہے تھے۔ اب سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں موسیٰ بار بار مت بھیجو، بار بار جاتے ہوئے مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں حیا وہی تقریر کر رہا تھا تو ایک صاحب کہہ رہے تھے ایک بار اور چلے جاتے حضور جان چھوٹ جاتا۔ اب بتاؤ جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے، جس کی زندگی میں نماز نہیں تو کیا زندگی اندازہ لگانا۔ آدمی تو کئی دیتا ہے جس کے جو سمجھ میں آتی ہے، ہر طرح کے لوگ بیٹھے ہوتے تقریر کرتے ہوئے، ہر طرح کا آدمی بیٹھا ہوتا ہے، بڑا بڑا ڈر بھی لگتا ہے کہ بڑا بڑا جڈے بھی پڑھنے پڑ جاتا ہے، کہیں کہیں ایسا سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، جس کے سمجھ میں نہیں آئی تو یہ نہیں پوچھا کہ بعد میں پوچھ لو، ہے نہیں ہے فوراً اسی ٹائم۔ ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا تو ایمان کے تعلق سے بات چل رہی تھی کہ ایمان کہتے ہیں ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق بالقلب اقرار باللسان، کہ جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے زبان سے اقرار کر لینا، دل سے اسی بات کی تصدیق کر لینا۔ تو میں کہنے لگا جیسے ہم نے جنت دیکھی نہیں ہے، مان لیا نہیں مانا؟ میں نے کہا کہ جنت دیکھی ہے تو ایک صاحب بولے آپ نے دیکھی ہے؟ بتاؤ، ایک سوالیہ جملہ ہوتا ہے کہ جنت دیکھی، سیدھے کہتے ہاں نہیں دیکھی، اسی پر تو ایمان تو ہے ہمارا، بغیر دیکھے مان لینے ہی کو تو کہا جاتا ہے یہ ایمان ہے۔ ایسا سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنایا، امتی بنایا ہے، تو امتی کا یہ حق ہے کہ جتنی محبت اپنی اولاد سے کرتا ہے، کھیت و کھلیان سے کرتا ہے، دکان مکان سے کرتا ہے، بیوی بچوں سے کرتا ہے، اس سے کئی گنا محبت کرنا اس کے رسول سے ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، ایک نوجوان ہے جس کا نام حضرت حنظلہ، تو اس کا نکاح ہوا، نئی نویلی دلہن کا چہرہ سامنے ہے، آدمی جوان ہوتا، کتنی امنگیں ہوتی ہیں، کتنی آرزویں ہوتی ہیں، کتنی تمنائیں ہوتی ہیں، کتنا فخر ہے اپنی جوانی پر، اور جوانی ہے تھوڑی خالی پینٹ ہی پینٹ ہے بس، نقصے بازی بہت ہے بھائی، ایسا سوچتا ہے جیسے مانو کا جوان اپنی جوانی کو فخر کرنے سے پہلے کسی بوڑھے آدمی کو دیکھ لینا، یہ بھی تیری ہی جیسا جوان تھا، تیری ہی جیسا یہ کوئی جوانی نہیں ہے، بہت بہادر بنتے ہیں، ویسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے، رمضان مبارک کے روزے رکھ نہیں پائے رہے تو کیا بہادر ہے؟ 20 رکعت رمضان مبارک میں تراویح نہیں پڑھ پاتا، بہادر بہت بنتا ہے، خاندان کے سامنے بہادر، پڑوسیوں کے سامنے بہادر، محلے والوں کے سامنے بہادر۔ کیسی بہادری؟ جو بہادری مسلح پر نہ دکھے وہ کوئی بہادری نہیں ہے، سب سے بڑا بہادر وہ ہے جس کا سر خداوند قدوس کی بارگاہ میں جھکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ وہ بھی تو جوان تھے آخر، وہ کیسے جوان تھے؟ کیا ان کے جسم میں خون نہیں تھا؟ کیا وہ کسی کی اولاد نہیں تھے؟ کیا وہ کسی کے باپ نہیں تھے؟ کیا وہ کسی کے شوہر نہیں تھے؟ اندازہ تو لگائیں، حضرت حنظلہ مصطفیٰ کا زمانہ ہے، نکاح ہوا ہے، نکاح ہی ہوتا تھا پہلے، آج ایسی شادی نہیں ہوتی تھی، ہاں جیسی اب ہو رہی ہے۔ اور سلامت رہا نیوریا میں تو ویسا اتنی بھاری براتیں ہو رہی ہے جس کا کوئی جواب نہیں، بہت بہت تاریخ ہے، 30 لاکھ پہلے، کوئی 10 لاکھ پہلے دے رہا ہے، نہیں ہے کوئی 15 لاکھ پہلے، غریب آدمی کا پھٹا لوٹا پڑا گیا، ٹینشن کی مبتلا ہوئے گئے لوگ، ہارٹ کے مریض بن گئے، جبکہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّا آدَمَ النِّکَاحِ بَرْکَتًا أَيْسَرُهُ مَعُونًا، سب سے برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس میں خرچہ کم ہوگا۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ اور امتی کا
का मामला क्या है, उम्मत ये सोच रहा है जितना भारी हो जाए उतना ही सवाब मिला है, सवाब ना वो मिला है, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। क्या फरमाया मुस्तफा का फरमान है, तो खाली ये किताबें पढ़ने के लिए थोड़ी है। क्यों फरमाया मुस्तफा ने, इसलिए फरमाया ताकि ये मेरा कानून हमेशा हमेशा के लिए दुनिया में नाफिज हो। सुभान अल्लाह, बेशक सरकार अलैहिस्सलाम के जमाने में ऐसी निकाह होते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सारी कायनात के मालिक व मुख्तार थे, अपनी बेटी का निकाह कैसे किया? सबसे ज्यादा गरीब आदमी थे हजरत अली। इतना गरीब आदमी अगर कोई न्यूरिया में हो भाई साहब, कोई लड़की देने को तैयार नहीं होगा। हमारे और आपके गांव में, बस्ती में, मोहल्ले में इतना गरीब आदमी कोई रहता हो, इतना दीनदार, तो उसका रिश्ता होना दुश्वार हो जाएगा। आज तो चेहरे पर अगर दाढ़ी हो दाढ़ी तो भाई साहब रिश्ते मना हो जाते हैं। लड़की तक बात बात इतनी बेशरम है, मना कर देती है कि दाढ़ी वाले से हमें निकाह नहीं करना है, दाढ़ी वालों से शादी नहीं करना है। अरे ये दाढ़ी कोई आम दाढ़ी नहीं है, ये मुस्तफा की सुन्नत है, ये मुस्तफा का तरीका है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अपनी बेटी का निकाह फरमाया। हजरत अली इतने गरीब थे, जब रिश्ता हो गया, निकाह का वक्त आया, पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब निकाह पढ़ाया, निकाह पढ़ाने के बाद मुस्तफा कहते अली महर अदा करो, तो अली कहते या रसूल अल्लाह मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ से महर अदा करूँ? अंदाजा तो लगाया, सारी कायनात के मालिक व मुख्तार की बेटी है, मालिक व मुख्तार की शहजादी है हजरत फातिमा तो ज़हरा, सुभान अल्लाह। लेकिन मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से हजरत फातिमा का निकाह कर दिया। मुस्तफा ने दुनिया को नहीं देखा, मुस्तफा ने दीन देखा। सुभान अल्लाह, बेशक। और मुस्तफा ने कानून दे दिया, लोगों अगर तुम लड़का तलाश करो तो दीनदार देखो, लड़की तलाश करो तो दीनदार देखो, क्योंकि जब दीनदार लड़का होगा, जब दीनदार बेटी होगी, दीनदार बहू होगी, दीनदार जब बीवी होगी, तो औलाद जो पैदा होगी वो भी नेक और सालिह होगी। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप देखें, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के मालिक व मुख्तार थे। मुस्तफा ने अमीरी को पसंद नहीं किया, चाहते तो सोने चांदी के पहाड़ अपनी बेटी की शादी में दे देते, चाहते तो बहुत सारे बहुत मालदार थे। मक्के और मदीने की सरजमीन पर मुस्तफा किसी से अपनी बेटी का निकाह कर देते, लेकिन मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को देखा, अल्लाहु अकबर। और जब मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पर जाकर के जिंदगी गुजार रही है, तो आलीशान जिंदगी नहीं गुजारी है, ऐसे इशरत में जाकर के जिंदगी नहीं गुजारी है, बल्कि मुस्तफा की बेटी चक्की चला करके आटा पीसा करती थी। मुस्तफा की बेटी ने एक दिन आकर के शिकायत की थी, या रसूल अल्लाह आपकी बेटी के हाथ में चक्की चलाते चलाते छाले पड़े। अंदाजा तो लगा कैसी परेशानी, कैसी मशक्कत झेली है। आज हमारा और आपका तो ज़हन तो ये बन गया है कि मालदार होना चाहिए, चाहे जैसा हो, चाहे जवारी हो है नहीं है, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे अनाड़ी हो, लेकिन क्या हो, पैसा होना चाहिए। बात लोग तो वैसा सरकारी नौकर है नहीं है कि लड़की कुछ पड़ी भी नहीं है, क्या बात आदमी कह रहा है कि हम सरकारी नौकर करेंगे, अपनी लड़की का जो रिश्ता करेंगे वो सरकारी नौकर से करेंगे। भैया सरकारी नौकर क्या चीज हुई? सरकारी नौकर के पास क्या आसमान से खाने आते हैं, ये जन्नत से खाना आता। अंदाजा तो लगाए हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों ने निकाह किया है तो अल्लाह तबारक व तआला की जात पे भरोसा करके किया है कि रिस्क देना, खिलाना, पिलाना ये किसी और का काम नहीं है, ये अल्लाह का काम है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। एक मर्तबा का जिक्र है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी शहजादी मुस्तफा की बीमार पड़ गई, सरकार के पास खबर आई, या रसूल अल्लाह आपकी बेटी बीमार है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा को देखने के लिए जा रहे थे, रास्ते में एक शख्स मिले जिनका नाम इमरान है। हुज्जतुल इस्लाम इमाम ग़ज़ाली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस वाक़े को नकल किया, फरमाते हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे मैं अपनी बेटी को देखने के लिए जा रहा हूं। अल्लाहु अकबर। सरकार अलैहिस्सलाम जब हजरत फातिमा के घर पर पहुंचे, दरवाजे पर कुंडी खटखटाई तो हजरत फातिमा अंदर से पूछती है कौन? सरकार फरमाते हैं बेटी तुम्हारा बाप मोहम्मद मुस्तफा दरवाजे पर खड़ा हुआ है, तुम्हारा बाप तुम्हारी इयादत के लिए आया है।
इतना सुनने के बाद हज़रत फातिमा कहती अब्बा जान आप अकेले हैं या आपके साथ कोई और है? अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते बेटी मैं तन्हा नहीं हूँ, तुम्हारे चचा इमरान तुम्हारे इयादत के लिए आए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी ने जब इतना सुना है तो वो कहती है अरे अब्बा जान कसम है उस अल्लाह की जिसने आपको हक के साथ मबूस फरमाया है, आपकी बेटी सिर्फ एक चादर से अपने जिस्म को छुपाए हुए है। अब्बा जान उसके पास इतना कपड़ा नहीं है जिससे वो अपने चेहरे पर नकाब डाल ले या रसूल अल्लाह, इसलिए इजाजत आपको तो दे सकती हो लेकिन इमरान को आने की अंदर इजाजत नहीं। सुभान अल्लाह, बेशक सारी कायनात के मालिक व मुख्तार की बेटी और गरीबी के ये आलम वो चाहती तो जन्नत से उनके लिए जोड़े आ जाते, लेकिन इस दुनिया पर आखिरत को उन्होंने तरजीह दी है। ये दुनिया चंद दिन की है, आखिरत सब दिन की है। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक फरमाते बेटी इस तरह से चादर ओढ़ो तुम्हारा सर भी छुप जाए और तुम्हारा जिस्म भी छुप जाए। तो कहती हैं अब्बा जान मैंने हर तरह से चादर ओढ़ करके देख ली है, कभी सर छुपता पैर खुल जाते हैं, पैर खुलते हैं और तो सर छुप जाता है तो पैर नहीं छुपते हैं। अल्लाह अकबर। सरकार ने सलाम इरशाद फरमाते बेटी इस तरह से चादर ओढ़ो कि तुम्हारा सर भी छुप जाए पैर भी छुप जाए। फातिमा कहती है बजान हर तरह से चादर ओढ़ करके देख लिया है लेकिन सर और पैर दोनों नहीं छुप पाते हैं। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर को उतारा और फातिमा तो ज़हरा को देते। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा ने चादर को ओढ़ लिया है। अब दरवाजा खोला, जब दरवाजा खोला मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी के घर तशरीफ लाते हैं। मुस्तफा पूछते हैं बेटी क्या हाल है? इतना सुनने के बाद खातूने जन्नत की आंखों से आंसू निकल पड़े, निपट जाती है। वालिद मोहतरम को कहने लगी अब्बा जान आपकी बेटी को दोहरी तकलीफें हैं। एक तकलीफ तो ये है कि आपकी बेटी बीमार चल रही है, दूसरी तकलीफ ये है कि आपकी बेटी फाका कर रही है। लेकिन ये नहीं कहा है आपने मुझे कहाँ झोंक दिया है, मेरी किस्मत फूट गई है, ये कभी नहीं कहा है। आज तो जरा सी भी अगर कमी आ जाती है औरत के मुंह से ये निकलता है मेरी तो किस्मत फूट गई, कहाँ आकर के मैं घुस गई, कहाँ घर वालों ने मुझे झोंक दिया। अल्लाह अकबर। हम तकदीर को भूल जाते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा ने ना तो शौहर की खिदमत में कमी की है और ना ही अल्लाह की इबादत में कमी की है। सुभान अल्लाह, बेशक फरमाते बेटी तुमसे ज्यादा इज्जत तो रब के यहाँ पर मेरी है। सरकार ने जब अपनी कमीज से मुबारक को उठाया था तो मुस्तफा के पेट से पत्थर बने हुए थे। अल्लाह अकबर। सरकार इरशाद फरमाते हैं बेटी अगर मैं चाहूं तो जन्नत से मेरे लिए खाने उतर करके आ जाए, लेकिन मैंने इस दुनिया पर आखिरत को तरजीह दी। आखिरत सब दिन की है नहीं तो हमारे असलाफ हमारे बुजुर्गों की नजरों में दुनिया से ज्यादा आखिरत हुआ करती थी, इसलिए वो दुनिया को ठोकर मार करके दुनिया को ठोकर मार दिया करते थे और आखिरत को आंखों से लगा लिया। सुभान अल्लाह, बेशक वो भी एक नौजवान था हजरत हंज़ला, यही तो छोड़ी थी बात और मैं ला रहा हूँ, वही ला करके खत्म कर रहा हूँ। तवज्जो है कि नहीं है? तवज्जो है। हजरत हंज़ला वो नौजवान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला आज नई नवेली दुल्हन को लेकर के अपने घर पर आया, यानी ये मुलाकात कर रहा है, बीवी से मुलाकात में मसरूफ। अल्लाह अकबर। इतने में सरकार अलैहिस्सलाम अपने गुलामों को हुक्म देते हैं कि लोगों जिहाद के लिए तैयार हो जाओ, फला दुश्मनों के मुकाबले में हमें अभी चलना है। अंदाजा लगाया रसूलुल्लाह का मुनादी अल जिहाद की सदाएं बुलंद करता हुआ निकल पड़ा। तो जैसी अल जिहाद की सदाएं बुलंद होती थी, जितने मुजाहिदीन इस्लाम थे इस्लाम की खातिर जो लड़ने को तैयार रहते थे तलवारों को निकाल करके हमेशा मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के आगे अपनी गर्दन को झुका दिया करते। सुभान अल्लाह, बेशक उन्हीं में से ये नौजवान था। सुभान अल्लाह। बीवी से मुलाकात में मसरूफ है, जैसे इसके कानों के पास आवाज पहुंची अल जिहाद फौरन उठा और उठ करके खड़ा हो गया। जब शरीके हयात ने मोहतरम शौहर को उठते हुए देखा तो कहने लगी मोहतरम शौहर कैसे अचानक बिस्तर से उठे और उठ करके खड़े हो गए? अरे मेरे हुस्न में आपको क्या कमी नजर आई? कौन सी गुस्ताखी हो गई है जो बिस्तर से उठे अचानक खड़े हो गए? अल्लाह अकबर। उस नौजवान ने कहा ऐ मेरी शरीके हयात रफीक हयात तुम्हारे हुस्न में कोई कमी नहीं है, मगर मैं तुम्हारे इस हुस्न को मुस्तफा के हुस्न पे कुर्बान करता हूं। सुभान अल्लाह, बेशक कहने लगे मोहतरम शौहर मैं समझी नहीं
क्या कहना चाहते हैं? तो मोहतरम शौहर कहते हैं, वो नौजवान कहता है मेरी शरीक हयात रफीक हयात आज मुझे मेरा महबूब हकीकी बुला रहा है। सुभान अल्लाह बेशक जब हंजला की बीवी ने सुना तो कहने लगी, मोहतरम शौहर मैं आपकी इस खातिर माँ की ममता को तड़पता हुआ छोड़कर के आई हूँ, बाप के प्यार को छोड़कर के आई हूँ, सारे रिश्तेदारों को छोड़कर के आई हूँ, तो तुम्हारे खातिर छोड़कर के आई हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? अल्लाह अकबर। मोहतरम शौहर ने कहा था मेरी शरीक हयात मैंने निकाह बाद में किया है, सबसे पहले मैंने अपने नबी का कलमा पढ़ा है और वो कलमा जो है वो अल्लाह उसके रसूल से वादा होता है, मैं तुम्हारा शौहर बाद में हूँ, पहले मुस्तफा का गुलाम। सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। लड़की ने हाथ आस्तीन को पकड़ लिया, कहने लगी शरीक हयात मेरे मोहतरम शौहर मेरे शरीक हयात में तुम मुझे कहाँ छोड़ करके जा रहे हो? तो वो नौजवान कहने लगा मेरी शरीक हयात रफीक हयात मेरी आस्तीन को छोड़ो, मेरी आस्तीन को छोड़ो। हम अहले अरब सब कुछ कर सकते हैं लेकिन वादा खिलाफी नहीं कर सकते हैं। कहा कहाँ जा रहे हो? कहा मैं मुस्तफा की मोहब्बत में जा रहा हूँ, सैयदुल मुरसलीन बुला रहे हैं, सारी कायनात के मालिक मुख्तार बुला रहे हैं। तारीफ बताती है कि जब औरत ने मुस्तफा का नाम सुना था, सैयदुल मुरसलीन का नाम सुना था, पैगंबर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना था, तो औरत भी कोई ऐसी वैसी औरत नहीं थी, मुस्तफा की शहनाई थी। सुभान अल्लाह थी। जब उसने मुस्तफा का नाम सुना फौरन आस्तीन को छोड़ दिया और कहने लगी जब खुदा के महबूब बुला रहे हैं तो चले जाओ और आप तो मुस्तफा के नाम पे अपनी जान को कुर्बान कर देना। मुझे भी इस बात का फख्र है कल क़यामत के दिन शहीदों की बीवियों की फहरिस्त में नाम लेकर सब तुम्हारी। सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। वो नौजवान बेशक शरीक हयात से रुखसत होता है, सुहाग वाली आंखों से मेरा सलाम ले लो, भीगी हुई पलकों से मेरा सलाम ले लो, अश्कबार आंखों से मेरा सलाम ले लो। रफीक हयात अगर लौट करके आ गया तो तुम्हारा शौहर हो, अगर मैंने जामे शहादत को नोश फरमा दिया तो कल क़यामत के दिन मुस्तफा के सहारे एक दूसरे को ढूंढ लेंगे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कैसा तकवा था, कितना तवक्कुल था। अल्लाह अकबर। हंजला चले हैं, बीवी को रुखसत कर दिया है, बीवी को छोड़ करके चले गए, मुस्तफा की बारगाह में पहुंचे, सरकार इरशाद फरमाते हंजला चले आए, हाँ रसूल अल्लाह आ गया हूँ, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सरकार फरमाते हैं जाओ फला लश्कर के साथ चले जाओ, दुश्मनों से जंग करना है, एलाए कलिमतुल हक के लिए तुम निकल पड़ो। हजरत हंजला ने तलवार को लिया है, घोड़े पर सवार हो गए हैं। आज ही बीवी का चेहरा देखा था, आज ही वो दूल्हा बना था नौजवान, लेकिन मुस्तफा के इशारे पर जंग करने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसी जंग है, जंग करते करते दुश्मनों का तीर हंजला की पेशानी में आकर के लगता है और हमेशा के लिए हंजला जामे शहादत को नोश कर लेते हैं। अल्लाह से हजरत हंजला रुखसत हो गए हैं। आज ही दूल्हा बना था, आज ही उसने कफन की सफेदी को देख लिया। अल्लाह अकबर। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफादार जब दुनिया से गया, इधर पैगंबर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग खत्म होती है तो नबी इरशाद फरमाते हैं कि लोगों जो लोग जामे शहादत को नोश कर चुके हैं उन सबकी लाशों को इकट्ठा करो ताकि उनकी नमाज जनाजा पढ़ ली जाए। अब लोग आए, सारे के सारे लोगों की लाश को इकट्ठा किया गया। अब लोग आकर के कह रहे हैं या रसूल अल्लाह सारे के सारे लोगों की लाशों को तो हम ले आए हैं लेकिन हजरत हंजला की लाश नहीं मिली। हंजला की लाश कहाँ है? लोग कह रहे हैं या रसूल अल्लाह हमने उनको लड़ते हुए देखा, किसी ने कहा हमने घोड़े पर चढ़ते हुए देखा, किसी ने कहा हमने घोड़े से गिरते हुए देखा, किसी ने कहा तीर सीलों से छलनी होते हुए हमने देखा। अल्लाह अकबर। सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया हजरत हंजला को ढूंढ करके लाओ। सहाबा फिर चल पड़े, जंग का गोशा गोशा छान डाला लेकिन उस नौजवान की लाश नहीं मिल पा रही। अल्लाह अकबर। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अचानक आसमान की तरफ मुंह उठाया, खुदा के महबूब आसमान की तरफ मुंह उठा करके मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद नबी फरमाते हैं कि जाओ हजरत हंजला की लाश को ढूंढो। अल्लाह अकबर। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक सहाबा फिर जंग की तरफ को चल पड़े, मैदान की तरफ को चल पड़े। ढूंढने लगे तो देखते क्या है, हजरत हंजला की लाश एक जगह रखी हुई है और हजरत हंजला के जिस्म से पानी की कतरे निकल रहे थे।
में ला कर के रख दिया। अब नबी से कहने लगे सहाबा या रसूल अल्लाह हमें बता दो मामला है तो है क्या। अभी हमने जा करके देखा तो हजरत हंज़ला में पूरे मैदान में किसी कोने में नजर नहीं आए, लेकिन जब दोबारा आपने आसमान की तरफ देखा, आप देख करके मुस्कुराए, या रसूल अल्लाह क्यों मुस्कुराए और हजरत हंज़ला की लाश कैसे मिल गई, ये क्या मामला है। तब नबी ने फरमाया ये वो नौजवान था हमारी मोहब्बत में अपने घर से जल्दी चला, गुस्सा ना कर सका था। अल्लाह तबारक व तआला को उसका ये अमल इतना पसंद आया, इसने जामे शहादत को नोश कर लिया और अल्लाह ने आसमान के फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसको हौज़े कौसर पर ले आओ और हौज़े कौसर पर आकर के इसे गुस्ल दिया। सुभान अल्लाह, ये पानी देख रहे हो, ये दुनियावी पानी नहीं है, ये हौज़े कौसर का पानी है, इसको मलाइका ने गुस्ल कराया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक ये होती है मोहम्मद मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का नतीजा है कि उन्होंने दुनिया को नहीं देखा, आखिरत को अपनी आंखों से देखा। सुभान अल्लाह, बेशक हम दुनिया में जीते हैं, हर वक्त हम दुनिया की बातें करते हैं, यहाँ तक कि मस्जिद में भी बैठ करके आदमी दुनिया ही की बातें करते हैं। नहीं, ये कितने लोगों को मैंने देखा भाई साहब मस्जिद में बैठ करके इलेक्शन की बातें हो रही है कि उसका जोर अच्छा चल रहा है कि उसका चल रहा है, नहीं कि उसका जोर अच्छा कि उसका जोर अच्छा, दूसरे के जोर के चक्कर में अपना जोर खुदा कर ले रहा है। नबी फरमाते हैं कि कुर्बे क़यामत में ऐसे लोग होंगे जो मस्जिद में बैठ कर के बातें करेंगे। नबी फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों से बेजार है। नहीं, ये तो हमारा और आपका दीन मज़हब इस्लाम हमें ये बताता है कि लोगों मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को बेहतरीन नमूना बना। निकाल करना भी ये मुस्तफ़ा ही की सुन्नत है, खतना करना भी ये भी पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, ये शिआर इस्लाम है। आज खतना करना नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और उनके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। नबी फरमाते हैं मन तमस्सका बि सुन्नती इंदा फसादे उम्मती फलहु अज्र मिअते शहीद, कि दौरे फितन में अगर मेरा कोई उम्मती मेरी एक सुन्नत को भी अदा कर लेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको क़यामत के दिन 100 शहीदों के बराबर सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक 100 बेशक। शहीदों के बराबर। शहीद कितना बड़ा मर्तबा है शहीद का, पूछो उलमा से। कुरान में अल्लाह फरमाता वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहया वलाकिन ला तशऊरून, कि जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाएं तुम उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, तुम उनकी जिंदगी को समझ नहीं सकते। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक। कि जो मुस्तफा की सुन्नत को अदा करेगा उसने तो अपनी गर्दन कटा दी, अब वो दुनिया से चला गया। अब मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जो अदा करेगा तो जाहिर बात है दुनिया है, बहुत सारे लोग उस पर कमेंट करेंगे, जवानी पर भी दाढ़ी छोड़ दे तो ज्यादा, नहीं तो अब्बा ही नाराज हो जाते हैं, भाई साहब रिश्तेदार नाराज हो जाते हैं कि देखो जवानी पर दाढ़ी छोड़ करके बैठा है। नहीं तो कमेंट करते कि नहीं करते लोग। तो अब वो कमेंट जब करते हैं तो वो सब्र करता है, तो गोया के बात भी जो होती है वो नेज़े से कम नहीं होती है। यानी बताया कि वो शख्स इस्लाम की खातिर अपनी गर्दन को कटा करके वो तो दुनिया से चला गया और ये दुनिया में है, रोज लोगों की जबानों से क्या क्या सुन रहा है और सब करता जा रहा है, और अल्लाह तबारक व तआला उसको 100 शहीदों के बराबर सवाब देता जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये है मज़हब इस्लाम। तो बात वही चल रही थी, अल्लाह फरमाता है महबूब तुम्हारे जमाने की कसम तमाम इंसान घाटे में है, तमाम इंसान घाटे में है। कामयाब कौन है कि जिसने नेक अमल किए, यानी ईमान लाया और नेक अमल किए, है नहीं ये, और आमाल सालिहा भी वही अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जो कबूल हो जाए, तो चाहे नमाज हो या रोजा हो, है नहीं, जो भी अल्लाह की राह में आदमी खर्च करे तो खुलूस और लिल्लाहियत होना चाहिए। बताओ कहाँ सवाब मिलता होगा, आज दिखावा ज्यादा होता है नहीं। हम तो देखते हैं प्रोग्रामों में मौलाना लोगों को 10 रुपए से बढ़ते नहीं देती जनता, है नहीं, और हमारे यहाँ भी मुकाबला हुआ था वैसा ऐसा आदमी 500 के नोट देता है कि अगर उससे मस्जिद का चंदा मांगा जा करे ना तो महीनों लौटा रहा है, महीनों कि अगले महीने अयो कि कारोबार अच्छा नहीं चल रहा, कारोबार अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन कपाला को कितना रुपये दे रहा है आपने बताइए।
جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت دی ہے تو دولت کو بھی صحیح استعمال کرنا چاہیے. یعنی یہ ہر گھر میں بیماری پریشانی ایسی بیماری ہے بھائی صاحب ڈاکٹروں نے لوٹ کر کے رکھ لیا ہے, لیکن ہم لوگ دھیان نہیں دیتے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے تو اس کو حفاظت سے خرچ کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. بے شک سبحان اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں 10 گنا سے لے کر کے 70 گنا تک اور 70 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک ثواب عطا فرماتا. بے شک سبحان اگر اللہ. نیت اچھی ہے, خلوص ہے, تو آپ نے سنا ہوگا ہارون رشید جو عراق کے بادشاہ تھے. ہارون رشید عراق کے بادشاہ ہے نہیں. دانش رضا نے تمہیں اجمیر پہنچا دیا, مدینے پہنچا دیا. اب میں سوچ رہا ہوں کہ لاؤ رات کے 12 بج چکے, لاؤ عراق پہنچا دوں, ابھی لوٹا لاؤں. تو ہارون رشید عراق کا بادشاہ بہت بڑے اپنے وقت کے عارف باللہ گزرے ہیں. بادشاہ بھی یہی بہت بڑی بات ہے کہ دولت ہو اور دیندار ہو, یہ بہت بڑی بات ہے. ورنہ دولت آدمی کو اتنا گمراہ کر دے رہی ہے نا بھائی صاحب. اس کو مولوی کی باتیں اچھی نہیں لگتی, امام صاحب کی باتیں اچھی نہیں لگتی, دین اچھا نہیں لگتا. یہ بہت بڑی بات ہے. تو وہ بتاؤ بادشاہ ہیں ہے نہیں ہے اور دیندار بھی ہیں. تو ان کی بیوی جن کا نام ہے زبیدہ خاتون, تو یہ ایک راستے سے گزر رہی تھی. ان کے زمانے میں ایک اللہ والے تھے بہلول دانا. تو بہلول دانا بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. یہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اساتذہ میں مجذوب تھے. تو ان کا یہ مشغلہ تھا کہ وہ روڈ کے کنارے بیٹھ جاتے تھے, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر, اور مٹی کے چھوٹے چھوٹے گھر بناتے تھے اور اعلان کرتے تھے کہ ہے کوئی جو جنتی گھر لے لے, ہے کوئی جو جنتی گھر خریدے, ہے کوئی جو جنتی گھر خریدے. بہت سارے لوگ آتے تھے, کہتے تھے لاؤ ہمیں دے دو. کچھ لوگ جھوٹ موٹ میں لے لیا کرتے تھے کہ لاؤ جب اللہ والے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ لاؤ ان کے چکر میں ہو سکتا ہے ہم جنتی ہو جائیں. تو زبیدہ خاتون بادشاہ کی بیوی راستے سے گزری. انہوں نے دیکھا یہ کون ہے کہ چھوٹے چھوٹے مٹی کے گھر بنا رہے ہیں, ان سے جا کر کے پوچھو تو صحیح. اب یہ پہنچنے کے بعد کہنے لگی کیا کر رہے ہو؟ کہا میں جنت کے گھر بیچ رہا ہوں. کہ جنت کے گھر کتنے میں ہیں؟ بہت کم قیمت. کہا کتنی قیمت؟ کہ 1 درہم دے دو اور جنتی گھر لے لو. زبیدہ خاتون بادشاہ کی بیوی, اس نے 1 درہم لیا اور لے کر کے فوراً اس اللہ والے کے ہاتھ پہ رکھ دیا. اس نے ایک گھر زبیدہ خاتون کے نام کا نکالا اور نکال کر کے اس کو کھا دیا کہ لو تمہارا گھر جنت میں. اب آپ دیکھیں خلوص اور للہیت, اعتقاد دیکھیں زلیخا کا, وہ زبیدہ خاتون کا, یہ گھر پر آ گئی. اب عورت ہے, عورت کی دل میں پیٹ میں کہاں بات رکھتی ہے. اب اس نے آ کر کے اپنے شوہر ہارون رشید سے کہہ دی کہ آج ہم فلاں جگہ گئے تھے, وہ اللہ والے تھے روڈ کے کنارے جنتی گھر بیچ رہے تھے, میں نے جنت کا گھر خریدا ہے. کہا جنت کا گھر خریدا کیسے کر کے؟ کہا 1 درہم میں لائی ہوں. اب بادشاہ نے جب اتنا سنا کہ 1 درہم اس فقیر کو دے آئی, بات سب چڑھ چڑھ بیٹھے کہ عورتوں کا یہ ڈرامہ ہوتا ہے, ڈھونگیوں پر اعتبار کر لیتی ہے, یعنی یہ مکاروں پر اعتبار کر لیتی ہیں. ایسے جنت کے گھر بکنے لگے تو سارے لوگ جنتی ہو جائیں گے, تو جہنم میں کون جائے گا. بہت ہوئی لڑائی, یعنی تو لڑتے لڑتے دونوں سو گئے. بات یہ ہوئی کہ سوئے گئے دونوں. زبیدہ ادھر سو گئی, ہارون رشید ادھر سو گئے. اب زبیدہ کا خلاف دیکھے, خلوص دیکھے, للہیت دیکھے. ہارون رشید خواب میں دیکھتے ہیں میدان محشر میں نہ تو جنت میں ٹھکانا نہ دوزخ میں, بڑا پریشان. جب ہارون رشید خواب میں بالکل تھک گئے تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک ان کی نظر پڑی جنت کے محل پر, اس پر لکھا ہوا تھا زبیدہ خاتون زوجہ ہارون رشید. جب ہارون رشید نے عالی شان بنگلے کو دیکھا, شاندار کوٹھی کو دیکھا, تو خواب کی حالت میں خوش ہو گئے. بولے گھر مل گیا, یہ زبیدہ خاتون کا گھر ہے, میری بیوی کا گھر ہے, کیوں نہ اسی گھر میں داخل ہو جاؤں. جیسی داخل ہونا چاہ رہے تھے, قدم ہی رکھا تھا, آواز آئی اے ہارون رشید گیٹ آؤٹ, نو انٹری, اندر نہیں جا سکتے. اللہ اکبر. اب ہارون رشید کہتے ہیں میں اندر کیوں نہیں جاؤں گا, بیوی کا گھر ہے, زبیدہ خاتون لکھا ہوا ہے, اور ایسی ویسی زبیدہ خاتون کی اور نہیں ہے, بلکہ آگے میرا نام بھی لکھا ہوا ہے. فوراً کہا گیا نو انٹری ہارون رشید, اندر نہیں جا سکتے. ارے وہ دنیا تھی, یہ آخرت
है, यहाँ रिश्ते नहीं देखे जाते हैं, या निस्बत नहीं देखी जाती है, यहाँ खुलूस देखा जाता है, या लिल्लाहियत देखी जाती है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान हकीकत देखी अल्लाह। जाती है। हारून रशीद निकलो। अब हारून रशीद निकलने का नाम नहीं ले रहे कि आलीशान बंगला कौन छोड़े, शानदार कोठी कौन छोड़े। हारून रशीद कह रहे नहीं, अंदर जाने दो। यानी ख्वाब का मामला है, किसी ने हारून रशीद का हाथ पकड़ा और झटके से जब निकाला कि निकल रहे कि नहीं निकल रहे, नहीं यहाँ पर नो एंट्री है तुम्हारी, दाखिल नहीं होगे। जब हारून रशीद का हाथ पकड़ के जब निकाला है, इतने में आंख खुल गई तो चारपाई पे पड़े थे, बिस्तर पर पड़े थे हारून रशीद। अब तो हैरान है कि जुबैदा का खुलूस कहाँ ले गया। जुबैदा की नीयत कितनी अच्छी थी। उस अल्लाह वाले ने आलीशान बंगला, शानदार कोठी, जन्नत में महल जुबैदा खातून को अता फरमा दिया। अल्लाह अकबर। अब हारून रशीद जब सुबह को उठे हैं, है नहीं है, तो जुबैदा खातून से कुछ भी नहीं कहा, है नहीं है, क्यों? अगर मैंने ख्वाब बता दिया तो सीधी हो जाएगी जुबैदा मेरे ऊपर, नहीं है। लेकिन जुबैदा खातून को वहीं छोड़ा। अब हारून रशीद निकल पड़े, उसी अल्लाह वाले की तलाश में है। मैं भी जाकर के मकान लूंगा, मैं भी एक दिरहम में जन्नत का घर खरीदूंगा, है नहीं है। मैं भी जाकर के हारून रशीद कहने लगे, बहलूल दाना को तलाश करके जन्नत का घर मैं भी लूंगा। अल्लाह अकबर। हारून रशीद पहुंच गए वहीं पर जहां हजरत बहलूल दाना अपने छोटे छोटे घरौंदे बनाते थे, घर बनाते थे। हारून रशीद जाकर के खड़े हो गए। सुभान अल्लाह। हारून रशीद पहुंचे और उस अल्लाह वाले से जाकर के कहते हैं, घर बेच रहे हो? हाँ बेच रहा हूँ, मेरा तो काम ही ये है। कीमत क्या है? कहा कीमत बहुत है हारून रशीद, ले नहीं पाओगे। कहा कितनी कीमत है? तो हारून रशीद से बहलूल दाना कहते हैं, तुम्हारी पूरी सल्तनत और एक जन्नत का घर। अब तो बादशाह हैरान है कि कल एक दिरहम में बेचा था, आज कितना महंगा। इतनी महंगाई तो अपनी लॉकडाउन में भी नहीं थी पैसा। अच्छा लॉकडाउन में कितना फायदा उठाया लोगों ने, किसी की गरीबी का, किसी की मजबूरी का कितना फायदा उठाया। बेटा 5-5 रुपए का गगन 25-25 रुपए बेचा, इसलिए बेचा है कि इसकी मजबूरी, इसको तो लेना ही लेना। और मजहब इस्लाम हमें इस बात की तालीम नहीं देता है कि दूसरों की मजबूरी से फायदा उठाओ। जब हारून रशीद ने पूछा कितने का महल है, तो बहलूल दाना ने कहा है हारून तुम्हारी पूरी सल्तनत। अब हारून रशीद हैरान है, कहने लगे इतनी महंगाई क्यों? कल तो तुमने एक दिरहम में एक मकान बेच लिया था। बहलूल दाना कह रहे हैं कि कल जो सौदा हुआ था वो बगैर देखे हुआ था, आज सौदा देख करके हो रहा है, इसलिए बहलूल ने कीमत भी बढ़ा दी। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। चाहे तो ले, बंदी चाहे तो छोड़ जा। हारून रशीद कह रहे हैं, अरे पूरी सल्तनत तो मुझे देना ही पड़ जाएगी, लेकिन जन्नती घर नहीं छोड़ूंगा। ऐसा है पूरी सल्तनत आपको देने के लिए तैयार हूं, लेकिन शर्त यही है मुझे जन्नती घर चाहिए। जब हारून रशीद की खुलूस लिल्लाहियत को बहलूल दाना ने देखा तो बहलूल दाना पुकार उठे, अरे जिसका दिल याद इलाही में मुस्तगरक हो चुका हो, जिसका दिल मुस्तफा की मोहब्बत पे कबाब बन चुका हो, वो तेरी सल्तनत का क्या करेगा? जो अपनी सल्तनत को भी अपने कब्जे में रख ले और बहलूल की तरफ से जन्नत का घर भी ले। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, बेशक। अल्लाह तबारक व तआला खुलूस को देखता है, लिल्लाहियत को देखता बेशक। है। यानी चाहे वो कोई सी इबादत हो, चाहे वो फराइज हो, चाहे वो वाजिबात हो, चाहे वो सुनन हो, चाहे वो मुस्तहबात हो, हर इबादत में अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा को तलाश करो। इसीलिए कुरान फरमाता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। ऐ महबूब तुम्हारे ज़माने की कसम तमाम इंसान घाटे में हैं, मगर वही लोग कामयाब हैं कि जो ईमान लाए और नेक अमल किए। आप मेरे लिए भी दुआ करो, अल्लाह तबारक व तआला खुलूस लिल्लाहियत के साथ इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।